So today we are going to read about lecture 5. Lecture 5 is about process and project matrix. So before moving forward, we need to know what is matrix basically. Matrix is a kind of parameter which is actually we use to compare anything, to get a result from there, to make a decision from it. So we do the matrix situation. Matrix তাহলে আমি কি বলতে চাচ্ছি ম্যাট্রিক্স একটা প্যারামিটার, যে প্যারামিটারটা আমরা ইউজ করব কম্পেয়ার করে বা এটার কিছু কোয়ান্টিটি এবং কোয়ালিটি হিসাব করে আমরা এখান থেকে একটা ডিসিশন মেক করব, ঠিক আছে? সো while we are doing any software project or any process, we need to compare it whether we are following the correct one, মানে যে মেথডটা ফলো করতেছি বা যে প্রসেসটা ফলো করতেছি whether it is the most correct one বা from other method and process this is the best one. So for that decision making we are using here matrix situation. So how a matrix is work actually? So you can see there is a figure. Suppose we want to measure a process and a product. A product we want to make, আমরা একটা প্রোডাক্ট বানাতে যাচ্ছি, সেটার জন্য আমরা একটা প্রসেস ফলো করতেছি। বাট যে প্রোডাক্ট বা প্রসেসটা আমি ফলো করতেছি, ইজ ইট আ গুড ওয়ান, ইজ ইট আ বেস্ট ওয়ান? আর while following this process or while making this product, are we making the good one according to the quality, according to the quantity, everything on depending on everything, is it a good one? So for this measurement আমরা এভাবে মেজারমেন্ট করি। সো মেজারমেন্ট করার জন্য আমি যে স্পেসিফিক প্রসেস এবং প্রোডাক্টটা মেজার করব, I will give input to that. So here according to this figure we are measuring actually process and product, okay? And on which basis we are going to measure it? We are going to measure it on the basis of size and the function of the process and the product. And for this we are using here the process matrix, project matrix and product matrix. So we are using matrix situation here to do the measurement. তাহলে আমি আরেকবার বলতেছি ম্যাট্রিক্স জিনিসটা কি। ম্যাট্রিক্স একটা প্যারামিটার, যে প্যারামিটারের উপরে বেস করে আমরা মেজারমেন্ট করব। মেজারমেন্টটা আপনার কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি বেসিসও হতে পারে, অন্য আরেকটা প্রোডাক্ট বা অন্য আরেকটা প্রসেসের সাথে আমি কম্পারিজন করে মেজারমেন্ট করতে পারবো। সো মেজারমেন্টটার বেসিস অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু হতে পারে। সো এইভাবে আমরা মেজারমেন্ট করে এখান থেকে একটা ডিসিশন নিব। এই ডিসিশনটা মেক করার জন্য আমরা যে মেথড ইউজ করতেছি সেই মেথডটাকে বলছে ম্যাট্রিক্স। সেটা প্রসেস ম্যাট্রিক্স হতে পারে, প্রজেক্ট ম্যাট্রিক্স হতে পারে, প্রোডাক্ট ম্যাট্রিক্স হতে পারে, ঠিক আছে? সো ম্যাট্রিক্স বেসিক্যালি ইট ইজ আ প্যারামিটার। So why we are measuring, why we want to measure it, কেন আমরা মেজারমেন্টটা করতেছি? Because we want to know the status of a ongoing project. Suppose I am actually assessment a project, how this project is going on, what is the status of it, is it going good, is it following the schedule, it is following the budget, everything. আমি একটা ongoing প্রজেক্টের স্ট্যাটাস গুলো চেক করতে পারি যে এই প্রজেক্টটা আমার অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যান, আমার অ্যাকর্ডিং টু বাজেট বা এভরিথিং ফলো করতেছে নাকি। সো আই ক্যান চেক দি স্ট্যাটাস অফ দ্যাট স্পেসিফিক প্রজেক্ট। আই ক্যান ট্র্যাক দ্য পোটেনশিয়াল রিস্ক। পোটেনশিয়াল রিস্ক অনেক সময় প্রজেক্টে যে কোনো রিস্ক অ্যাপিয়ার হতে পারে, যে কোনো সিচুয়েশন, ইন এনি সিচুয়েশন আ রিস্ক কুড বি হ্যাপেন। সাপোজ ইট কুড বি নেটওয়ার্ক লস, it could be database loss, sometimes some employee leave the job. So any risk can be happened anytime. So I need to find out what will be my potential risk while doing any software, while doing any software project. What will be our potential risk and how I am going to solve it? What is the situation of that riskটা নিয়ে যে আমি কাজ করতেছি সেই রিস্কটা কোন সিচুয়েশনে আছে, সেই রিস্কের স্ট্যাটাসটা কি? Uncover the problem areas before they go critical. Sometimes a problem occurred, but a problem could be more difficult if it is go into a critical situation. অনেক সময় প্রবলেম হয়, প্রবলেম হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু প্রবলেমটা যদি একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে চলে যায় দেন এটা একটা আনসলভেবল হয়ে যায়। সো বিফোর গোয়িং টু দ্য ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন উই নিড টু ট্র্যাক ডাউন দ্য প্রবলেম অ্যান্ড সলভ ইট আর্লিয়ার স্টেজে। ইফ আই ক্যান সলভ এনি প্রবলেম দেন আই মে বি
আমি হচ্ছে গিয়ে ওই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনটাকে নাও ফেস করতে হতে পারে সো বিফোর গোয়িং এনি ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন I need to solve my problem areas, then adjust the workflow or the task. Actually a task is done between many people, many process there was there, so I need to প্রত্যেকের মধ্যে প্রত্যেকের কানেকশন থাকা, প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের ওয়ার্ক ফ্লো, প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের কমিউনিকেশন, এভরিথিং আই নিড টু work on that. So for that I need to adjust the workflow or the task, evaluate the project team's ability to control quality of the software work products. So আমার সফটওয়্যার যে টিম আছে তার এবিলিটিটা কন্ট্রোল করে আমার কোয়ালিটি, আমার main target, the target of my main thing is whatever product I am actually evaluating, it will be the best one, it will be the best solution, it will be the perfect one what my customer actually according to his wish. So I need to evaluate my team's ability to control the quality of my product. So this is the factors I am doing, why I am measuring. আমি মেজারমেন্টটা কেন করতেছি, এই রিস্ক হচ্ছে মেজারমেন্ট করার জন্য, তারপর আমার স্ট্যাটাস ফলো করার জন্য, ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন গুলো আমি যাতে ফেস না করতে হয়, ওয়ার্ক ফ্লোর সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য, আমার টিমের এবিলিটিকে কন্ট্রোল করার জন্য। সো দিস ইজ দ্য থিং, দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টরস ওয়াই উই আর মেজারিং এনি প্রসেস অফ প্রোডাক্ট। এই মেজারমেন্টের গুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমরা একটা ডিসিশন টেবিলে চলে আসি। ওকে, সো process measurement, process যে মেজারমেন্টটা হয়, in a particular process there may be thousands of process, একটা প্রজেক্টের মধ্যে অনেকগুলো প্রসেস থাকে, সো এই প্রসেসের মেজারমেন্ট করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কি কি মেজারমেন্ট, আমরা মেজারমেন্ট করার পরে কি কি আউটকাম পেতে পারি, যেমন আউটকাম আসতে পারে মেজারমেন্ট অফ এরর্স আনকভার্ড বিফোর রিলিজ অফ দ্য সফটওয়্যার। আমি যদি মেজারমেন্ট, if I continue my measurement before delivering the product, I can easily find out the errors of my project. আমি ডেলিভারি দেওয়ার আগে আমি যদি এখানে মেজারমেন্ট গুলো চালাই যাই, তাহলে অথবা কাস্টমারকে ডেলিভারি দেওয়ার আগে আমি কোনো একটা এরর সলভ করতে পারি, তাহলে কি হবে, আমার জন্য জিনিসটা ভালো হবে। দেন ডিফেক্ট ডেলিভার টু and reported to the end user. Measurement is an ongoing process. After delivery, আমার যারা user, they are also giving me the review. So according to the review, আমি এখান থেকে defect detect করে I can solve that. Then work product delivered টা কত, productivity-টা কিরকম, যে how my actually product quality, quantity, everything, how was that, so আমি এই detailsটা, the productivity of that product এটা পেতে পারি। Then human effort, calendar time, schedule, commerce and other measurements, these are the outcomes of a process measurement. If I measurement any process, এই outcome গুলো আমি from a measurement আমি এগুলো পেতে পারি after doing the measurement. Okay, then এই যে ম্যাট্রিক্স নিয়ে আমি কথা বলতেছি, যে হাউ একটা ম্যাট্রিক্স আমার প্রসেস বা প্রজেক্টটাকে মেজারমেন্ট করে দিবে, কোয়ালিটি সম্পর্কে বলবে, কোয়ান্টিটি সম্পর্কে বলবে। সো হাউ আই এম গোইং টু ইউজ দিস ম্যাট্রিক্স, guideline of the matrix. So guideline, actually basically first one is I'm using my common sense and the organizational sensitivity while interrupt matrix data. If I am a software person, if I have a very elaborate idea of any software, then I can know how the software is working. মানে আমার যদি সফটওয়্যার সম্পর্কে খুব ভালো আইডিয়া থাকে, তাহলে আমি আমার কমন সেন্স যেটা সেটা ইউজ করে বলতে পারি, ইয়েস ইট ইজ আ গুড সফটওয়্যার, ইট ইজ আ ব্যাড সফটওয়্যার। যেমন ইউ আর ইউজিং নাও সো মেনি ওয়েবসাইট লাইক e-commerce website, like social media software, social media websites, there are so many websites you are using. So while using any website or while using any app, you can easily use okay, this website or this app is very user friendly, আমার এটা ইউজ করে। অনেক সময় দেখা যায় না ফেসবুকে আপডেট আসার পর কিছু ইন্টারফেসে চেঞ্জ হয়, তখন আমরা কি বলি যে হ্যাঁ আগে ইন্টারফেসটা ভালো ছিল, আগে ইন্টারফেসটা ইউজার ফ্রেন্ডলি ছিল, বাট এই ইন্টারফেসে আই এম ফেসিং সাম প্রবলেমস। সো দিস ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি, যে আমার আই ক্যান ইউজ মাই কমন সেন্স অ্যান্ড টেল দ্যাট মানে কম্পারিজন করে, যে ইজিলি আমি কম্পারিজন করে বলতে পারি কোনটা ইউজার ফ্রেন্ডলি কোনটা ইউজার ফ্রেন্ডলি না। সো এই ফার্স্ট ওয়ান ইজ কমন সেন্স, ইউ ক্যান ইউজ ইউর কমন সেন্স অ্যান্ড টেল ইস ইফ ইউ হ্যাভ আইডিয়া অ্যাবাউট ইট। আপনার যদি সফটওয়্যার, অ্যাপস, ওয়েবসাইট এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া থাকে, তাহলে ইজিলি আপনি আপনার কমন সেন্স ইউজ করে বলতে পারবেন যে
এই সফটওয়্যারটা কতখানি গুড আর কতখানি ব্যাড। সেকেন্ড যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রোভাইড রেগুলার ফিডব্যাক টু দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড দ্য টিম হু কালেক্ট মেজার অ্যান্ড ম্যাট্রিক্স। একটা রেগুলার ফিডব্যাক টিম থাকবে বা টেস্টার যেটাকে আমরা বলি, there are specific person will be there who is actually giving us a regular feedback and the review of the customer, so I can easily measure that whether my software is good or bad. যেটা টেস্টার টিম বলেন বা কিছু স্পেসিফিক পারসন থাকবে যাদের কাজ হচ্ছে একটা রেগুলার ফিডব্যাক নেওয়া ফ্রম কাস্টমার বা ফ্রম ইউজারের কাছ থেকে, বা নিজেরাও একটা ফিডব্যাক দেবে যে হ্যাঁ এখানে কিছু চেঞ্জেসের দরকার আছে বা ইট ইজ ওকে, এইভাবে করলে ঠিক হইতো। সো দিস ফিডব্যাকস আর ইউজ অ্যাজ আ ম্যাট্রিক্স অলসো। সো আমি ম্যাট্রিক্সে এরকম ফিডব্যাক পার্সনদের কাছ থেকে আমি ফিডব্যাক দিতে পারি। দেন ডোন্ট ইউজ ম্যাট্রিক্স টু অ্যাপ্রাইজ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল। আমি যে matrix method use করতেছি, matrix method, while using any matrix method I'm not taking any review or feedback from a particular person, I'm taking from multiple person, because a particular person whenever he give his feedback it is his own point of view, but when I am taking the review or feedback from multiple person then I can get different feedbacks. যখন যদি কোনোটা কমন পড়ে তখন আমি সেটা চেঞ্জ করব, বাট একটা ইন্ডিভিজুয়াল পারসন যখন আমাকে ফিডব্যাক দেয় তখন সেই ফিডব্যাকটা অ্যাকচুয়ালি সেই পারসনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আসে। সো মাল্টিপল পারসন, নট ইন্ডিভিজুয়ালের কাছ থেকে নিব না, আমি মাল্টিপল পারসন থেকে আই উইল গেট মাই ফিডব্যাক। দেন ওয়ার্ক উইথ practitioners and team to clear goals and metrics that will be used to achieve them. So matrix analysis for that you need to know the goal, you need to know the goal of that particular software, ওই সফটওয়্যারটা বা ওই প্রসেসটা বা ওই প্রসেসটা আমি কেন ইউজ করতেছি, কিসের জন্য ইউজ করতেছি বা কি জন্য মানে কোন পারপাসে ইউজ করতেছি, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। সো ফর দ্যাট আই নিড টু নো দ্য গোল, আই নিড টু নো দ্য ভিশন অফ দ্য সফটওয়্যার, আমি why I am making this software. Never use the matrix to threaten individual or any team. আপনি কোন স্পেসিফিক টিম বা ইন্ডিভিজুয়ালকে মানে ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে you cannot threat them that you have to do this. Okay, you have to get feedback from different people, from different users, then you can get a decision that I will do that, but don't take any threat from the suppose a customer থেকে কেউ একজন আসলে এসে আমাকে বললো যে না আপনাকে তো এটা করতেই হবে, no, that is not in my agreement, আমার এগ্রিমেন্টে কোনো কিছু ডাটা থাকবে, সেই এগ্রিমেন্ট according to my agreement I will do that. Okay, so for that don't take any person threat here. Then the matrix data for indicate problem areas should be considered negative. These are merely the indicator on the process improvement. কিছু ডাটা থাকে specific কিছু ডাটা which is actually negative for the project. So for that we need to actually আমাকে ওটা ইগনোর করে যেতে হবে, I need to ignore that. So sometimes our data could be negative for my software. অনেক সময় অনেক ডাটা থাকে যেটা নেগেটিভ থাকে। Suppose in Facebook there are sometimes some data are threatened for some specific people, some specific religion or threatened to the women. তো অনেক সময় থাকে না যেরকম ফেসবুকে অনেক কিছু থাকে আপত্তিকর জিনিস বা কোনো কিছু থাকে ব্লার করে দেয় ফেসবুক যেটাকে বলে, এই ধরনের ডাটা বলা হয় নেগেটিভ। সো এই ধরনের নেগেটিভ ডাটা আমি অ্যাকচুয়ালি ইগনোর করব বা সামহাও আমি এই জিনিসটাকে আমার প্রসেসে ইনভলভমেন্ট করব না। এটা আমার প্রসেস বা যে প্রজেক্টটা হোয়াট এভার আই এম ডেভেলপিং it is a really it is a bad indicator for my improvement. Don't obsess on a single matrix to exclusive their important matrix. At a single matrix, suppose there are so many process, each process I am doing the matrix analysis, but for one process I am actually obsessed with that, I am ignoring the other matrix. That is a very bad indication. I have to analyze each and every processes and every matrix. So not only that, sometimes আমি দেখতেছি আমার প্রজেক্টের মধ্যে আমি যত সময় দিচ্ছি আমার সময়ের সাথে সাথে আমার যে প্রজেক্ট আছে এটা আরো ভালো হচ্ছে, বাট আমি শুধু সময় নষ্ট করে তো আমি একটা প্রজেক্ট বানাতে পারবো না, আমার একটা টাইম শিডিউল আছে, আই নিড টু ফলো দ্যাট টাইম শিডিউল। সো আমাকে টাইমের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
So specific একটা জিনিসটা আমাকে ইয়ে করে। So these are the guidelines. While doing any matrix analysis, you have to remember these points. Then let's move forward. Process matrix যেটা বলতেছি, process matrix actually আমরা কি কি analysis করে থাকি? Basically here we analyze the quality of the specific process, whatever working procedure or working whatever the product I am actually, how the quality of that particular product. Then productivity related, production of work procedure relate to the effort expended. So not only quality, I need to do the productivity also. Productivity বলতে আমি টাইম শিডিউল মেইনটেইন করতেছি কিনা, আমার বাজেট মেইনটেইন করতেছি কিনা, so I need to follow the productivity also. Then there is a statistical software quality data. So I need to maintain the quality also. So for the quality analysis, there is a tester team which is called the SQA team, the software quality assurance team. So they need to provide the statistical, মানে আমার যে কি বলবো একটা ডকুমেন্টেশন দিবে যে হ্যাঁ আমার কোয়ালিটি অ্যানালাইসিস ঠিক আছে নাকি, কোনো এরর আছে নাকি, এবং এররের কোয়ালিটি কি সেটা কিভাবে আমি অ্যানালাইসিস করব। দেন দেয়ার ইজ এ ডিফেক্ট রিমুভাল এফিসিয়েন্সি, ইফ দেয়ার ইজ এনি এরর অকার, আই নিড টু ভেরি quick to solve that error. Then reuse the data. There may be multiple of data, I need to reuse the data, so that will be a very good for me. So this is the process matrix. Why analysis any process matrix? I need to focus on these specific things. Then there is a project matrix. Project matrix basically actually involved to avoid delay and mitigation potential problem and risk. So project matrix যখন আমি অ্যানালাইসিস করব তখন আমার ফোকাস থাকবে আমার প্রজেক্ট কি ডিলে হচ্ছে শিডিউল অনুযায়ী হচ্ছে নাকি, বা প্রজেক্টে কোনো প্রবলেম বা রিস্ক আছে নাকি। সো আই উইল অ্যাকচুয়ালি while doing project matrix আমার মাথার মধ্যে এই দুটো জিনিসই থাকবে, avoiding delays, mitigation of potential problem and risks. So here actually we need some input, output and result. Input is like my whatever data I'm putting on my project and getting the output. And while getting output, if there is any error or like that. So this is project matrix. Actually while doing any project matrix, I need to follow these things. ওকে, আপনাদের আর এখানে অ্যাকচুয়ালি আর তেমন কিছু পড়ার নাই। আর যদি মেজারমেন্ট যে আমি করতেছি, মেজারমেন্টের কোয়ালিটিটা, হাউ আই এম অ্যাকচুয়ালি গেটিং, আমি কিভাবে ডিসিশন নিব যে হ্যাঁ আমার মেজারমেন্ট কোয়ালিটি ঠিক আছে, সেটার জন্য আমি কি ফলো করব, কারেক্টনেস, মেইনটেনেবিলিটি, ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড ইউজিবিলিটি। এই ওয়ার্ডগুলো সম্পর্কে আপনারা জানেন, আমি একটু বলে দিই। কারেক্টনেস মানে কতখানি এরর ফ্রি, আমার প্রজেক্টটা কতখানি এরর ফ্রি, আমার প্রজেক্টটা কতখানি মেইনটেনেবল। মেইনটেনেবল মিন্স সাপোজ আই এম ডেলিভার্ড মাই সফটওয়্যার টু আ পার্টিকুলার কাস্টমার, বাট after delivering that he wants some after delivery maintenance from me, so I will provide him that. So this is maintainability. There is integration. Integration means I have to integrate between different process, integration with the existing system. Then usability, how the user friendly, কতখানি user friendly, এইটাই হচ্ছে আমার মেজারমেন্টের যে কোয়ালিটি গুলোর প্রতি আমি খেয়াল রাখবো, কারেক্টনেস, মেইনটেনেবিলিটি, ইন্টিগ্রিটি এন্ড ইউজিবিলিটি। ওকে, so this is basically matrix analysis of a project and a process. যদি আমি কোনো প্রজেক্ট এবং প্রসেসের ম্যাট্রিক্স অ্যানালাইসিস করতে চাই, কিভাবে কি কি জিনিসের উপর ফোকাস করব, আর এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি কি কি মেজারমেন্ট করব, এবং মেজারমেন্টগুলো কিভাবে হচ্ছে এবং মেজারমেন্টের ডিগ্রি কিভাবে হচ্ছে, ম্যাট্রিক্স অ্যানালাইসিস করতে গেলে কিসের উপর ফোকাস করতে হয়, এই জিনিসগুলোই এখন পর্যন্ত আমি বলে গেছি। আর এরপর আপনাদের কিছু ল দেওয়া আছে, লগুলো দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, বাট ইউ ক্যান গো থ্রু ইট। লাইক ইফ I want to detect the defect removal efficiency, the law is basically E by E plus D. What is E? E is the number of errors and D is the number of defects. So this is the actually যেটা আমি বলছি আগে, আপনাদের কমন সেন্স ইউজ করে আপনি ইজিলি ডিটেক্ট করতে পারবেন যে আপনার সফটওয়্যারের কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি কেমন। বাট যদি আপনি থিওরিটিক্যাল বা ম্যাথমেটিক্যালি কোনো এফিসিয়েন্সি চান, আরো এফিসিয়েন্সি, আরো অ্যাকুরেট রেজাল্ট চান, then you will use this law. There is a 4 law given here. This 4 law is actually getting the correct data. আমি ওই যে বললাম সূত্র ইউজ করে যদি পারফেক্ট কোনো অ্যামাউন্টের ডাটা এফিসিয়েন্সি বলেন, এরপরটা যেমন আছে এস্টিমেশনটা,
তারপর সফটওয়্যার ইকুয়েশন, যদি কোনো এক্সাক্ট ডাটা যায় তখন আমরা এখানে থেকে ভ্যালু বসে এখান থেকে আমি আমার অ্যাকুরেট রেজাল্ট বের করতে পারবো। বাট বেসিক্যালি while measurement anything we are actually using the matrix method, and matrix method is actually help us to find out the software quality, quantity by measuring it, by using common sense, by comparing with other people and other things. So this is the way we are actually measuring the process and project matrix. So এটাই আজকে আপনাদের